گناہ کا کام کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ان کے سامنے بھی دونوں راستے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف مصیبت کا راستہ تھا اور ایک طرف معصیت کا راستہ تھا۔ قرآن سے سیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیا، لیکن معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ پڑھیے، وہ یوسف جو حالت صغر سنی میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے، اور سوتیلے بھائی اپنے باپ کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنگل میں لے آئے، اور گھر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک بیابان ویران کنویں میں پھینک دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اپنے باپ سے انہوں نے یہی جملے کہے، یا آبانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ آئے میرے ابو جان، آئے ابا جان، اے میرے پیارے ابو، ہم یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے۔ اب ایک دم گھبرا مت جائیے گا، جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہیے گا۔ یا بانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو، ہم جنگل میں لے گئے یوسف کو، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، ہم ایک دوسرے کے دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس دیکھ ریکھ کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آئیے ذرا دیکھیے گا، یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ سفید جھوٹ، بالکل اس سے بھی بڑا جھوٹ جو آج کل سب سے بڑا شخص بھی بولنے میں نہیں شرماتا ہے۔ انا ذہبنا نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے سامان کے بیچ چھوڑ دیا حفاظت کے لیے۔ فاکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا۔ اور منہ کیسے بنایا؟ غور کیجئے گا آگے والے جملوں پر، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، ہم کتنے بڑے سچے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں۔ کیوں مانیں گے؟ آپ تو کہہ دیں گے ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے، لیکن ابو جان یہ سچ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہیں آتا ہے تو میں قمیص لایا ہوں، اس میں خون دیکھ لیجئے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر ایک بکری کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹی قمیص کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر یوسف کی قمیص کے ساتھ آئے اور اپنے باپ کو دے دیا۔ بہت سے مراحل سے گزرے، آگے بتاتا ہوں۔ یہ باپ بیٹوں کی جو باتیں ہوئی وہ الگ، یہاں یوسف کا حال کیا تھا؟ ابھی بچے ہی ہیں، ڈال دیے گئے۔ ادھر سے قافلہ آیا، پانی کی پیاس لگی تھی، وہ پانی کی ڈول لے کر کنویں میں ڈالنے لگا۔ اس نے جھانک کر دیکھا اس میں تو ایک بچہ پڑا ہے، لڑکا پڑا ہے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، اس میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، آئے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہو، یہاں ایک لڑکا موجود ہے، پانی نہیں، اس ویران کنویں میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے۔ قافلے کے لوگوں نے اس لڑکے کو نکالا، خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو نکالا۔
پھر ہم بیچ سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کیا حیثیت تھی, بہت سستی قیمت میں. شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, ردی قیمت میں, بہت سستی قیمت میں. اور اس کی بھی تشریح کر دی, دراہم معدودہ, چند سکوں میں, چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا. خوبصورت بچے کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی, چند سکوں میں بیچ دیا. ہم اپنی بھاشا میں بولیں تو چند ٹکوں میں بیچ دیا. اتنا ہی مل گیا تو کافی, کیوں, کوئی محنت کر کے تھوڑی لیا ہے, کنویں میں پڑا تھا نکالا, ہم کیا کریں گے, رکھے کھلائیں پلائیں, بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ, کیا, بِثَمَنٍ بَخْسٍ, سستی قیمت میں, دراہم معدودہ, گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا. عزیز مصر نے اس بچے کو خریدا, اپنے گھر لائے, بیوی سے کہا اس کو رکھ لو, ہو سکتا ہے آگے اس کی عزت کرو, اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھو, اور رکھنے کے بعد آگے چل کر یہ ہمیں نفع پہنچائے گا, یا نتخذ ولدن, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. یوسف علیہ السلام بھی عجیب, جیسے جیسے بڑے ہونے لگے, بلوغت کو پہنچنے لگے, خوبصورتی بھی ان کی دوبالا ہونے لگی, نکھرنے لگے, حسین و جمیل, یہ ہمیں نفع پہنچائے گا, یا ہم اس کو بیٹا. بادشاہ مصر کی بیوی بیٹا بنانے کے لیے کب تیار, جیسے یہ بڑے ہوتے گئے, ادھر بادشاہ مصر کی بیوی بھی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر مائل ہوتی گئی. یہ چرچے مصر کے بازاروں میں ہونے لگے, اور گھر گھر یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا, وہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی, اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی. ارے وہ اپنے اس خریدے ہوئے غلام پر ہی اپنی جان چھڑکنے لگی. جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سنا کہ ہمارے بارے میں یہ چرچے اب عام ہو چکے ہیں, مصر کی گلی گلیوں کونے کونے میں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی, اس کے ساتھ اس نے مائل ہونے لگی, اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے, لیکن وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا, اور ابھی تک بچا ہوا ہے. اپنی یہ بے عزتی وہ بادشاہ مصر کی بیوی, عزیز مصر کی بیوی برداشت نہ کر سکی, اس نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی. سنیے آ رہا ہے وہ مسئلہ, اس نے اپنی تمام عورتوں کو, سہیلیوں کو اور مصر کی عورتوں کو دعوت دے دی, اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا, اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پھل اور چھریاں بھی رکھ دی. ہر عورت کو ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے, کھا لو کھاؤ. عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگیں, کاٹا اور پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے لگیں. پھل کاٹتی جاتی اور کھاتی جاتی. عین اسی موقع پر کہ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں, عزیز مصر کی بیوی نے کہا نکل جاؤ, آئے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے, قطعنا ایدیہن, ان عورتوں نے چھری بجائے پھلوں پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا لی. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطعو کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور جب یہی باب تفعیل میں چلا جائے قطع یقطعو کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. انہوں نے اپنی انگلی کاٹی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی. قطعنا ایدیہن, یہاں دیکھتی جا رہی, ادھر انگلی کٹ گئی, ادھر کٹ گئی, ادھر کٹ گئی, اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی چلی گئی. ان کے حسن و جمال کو وہ غور سے دیکھنے لگی. انگلیاں کٹتی جا رہی اور چیختی جا رہی.
हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। हाशा लिल्लाह, हरगिज नहीं, मा हाजा बशरा, अरे ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो इंसान दिखाई नहीं देता। हुस्न जमाल और खूबसूरती के इस मुजस्समे को जब मैं देखती हूँ, हुस्न जमाल के इस पैकर को जब मैं देखती हूँ, तो कहने पर मजबूर हूँ, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई करीम फरिश्ता, मुकर्रम फरिश्ता, मोहतरम फरिश्ता, बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। अजीज मिस्र की बीवी को कहने का मौका मिल गया, आए मिस्र वालियों कहो, अभी तक तो मैं इस लड़के पर दिल दे रही थी, अब तुम्हारा क्या हाल है? इंसान मानने ही से इनकार कर दिया। फरिश्ता तक कहने लगी हो, फलों को काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट डाली और तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा है। अभी तक मैं माइल थी, अब तुम सब इसकी तरफ माइल होने लगी हो। बताओ अब मैं क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और आज भरे मजमे में मैं ये कहती हूं, आए और तो तुम्हारे सामने मैं कहती हूं, अभी भी मैं इसको अपनी गिरफ्त में लेके रहूंगी। बुरा इरादा जो मैंने किया है उस काम के लिए मैं इसको इस्तेमाल करके रहूंगी। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा। उन तमाम औरतों के सामने बादशाह मिस्र की बीवी ने इस बात का इकरार भी कर लिया। मेरे भाइयों, फिर एक मौका आया। अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ से कहा, उठो चलो। कहाँ चलो? कहा जहां मैं लेके चल रही हूं। घर में रहते थे, वहीं खाते थे, पीते थे, इसलिए अपनी मालिकन की बात तो मानना ही थी। उठे और अजीज मिस्र की बीवी के साथ चल दिए, इस दरवाजे से दाखिल हुए। बादशाह मिस्र की बीवी ने वो दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़ो। दूसरा दरवाजा खोला और आगे ले गई, दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया, तीसरे दरवाजे में ले गई। यहां से भी और आगे बढ़ो, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। कुरान ने गुल्क़तिल बाब नहीं कहा, गुल्क़तिल अबवाब। उसने एक दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि बहुत सारे दरवाजों को बंद कर लिया। जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो कई दरवाजों को पार करने के बाद यूसुफ को जिस रूम में ले गई वही उसका स्पेशल रूम था। और रूम में जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठ जाती है और यूसुफ से कहती, हाय तलाक, आए यूसुफ आ जाओ, आओ, बरसों से मैं तुम्हारे हुस्न जमाल को देख देख कर मैं परेशान हूं और तुम्हारे लिए मरी जा रही हूं। आज तुम्हें इतने अंदर ले आई हूं, आज मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। आए यूसुफ आ जाओ मेरे पास, आज कोई नहीं देख रहा है। आए यूसुफ तुम मेरे करीब आओ, आज मेरी उस आरज़ू को पूरा करो जो मैं बरसों से चाहती थी और तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम वस्सलाम की जबान से जो जुमला निकला वो पहला जुमला यही था, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। उसने मुझे अब तक आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से रखा है। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया तो ये बादशाह मिस्र का हक मारना हुआ और हक मारने वाला जालिम होता है और अल्लाह जालिमों को कभी पसंद नहीं करता और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। मैं ये काम नहीं कर सकता। यूसुफ भागे। अजीज़े मिस्र की बीवी ने ताक़ुब किया। यूसुफ पहला दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा दरवाजा बंद था। किसी तरीके से दूसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए। तीसरा दरवाजा एक और आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब हो गए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जमा कसेगा आगे कितने दरवाजों पर आता है। आखिरी दरवाजा आया, उसका हिस्सा पकड़े हुए थे, कुंडल पकड़े हुए थे, उसको खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन अजीज़े मिस्र की बीवी ने पीछे से कमीज पकड़ ली। यहां ये सूरत हाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे का ये कुंडल पकड़े हुए हैं और बादशाह मिस्र की बीवी पीछे से उनकी कमीज पकड़े हुए है। उसने कमीज को खींचा, कमीज फटती चली गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के कुंडल को पकड़ते हुए पीछे की तरफ आते चले गए। दरवाजा तो खुल गया
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला, उधर बादशाह मिस्र की बीवी गिरी है, उसी के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे हैं। पीछे से कमीज फटी हुई है और सामने दरवाजा खुलते ही अजीज मिस्र खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और कहती है, उस लड़के की, उस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जो आपके अहल पर बुरी नजर डाले, जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे भाइयों, अजीज मिस्र की बीवी ने फौरन इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ ने जिस अंदाज में सफाई दे सकते थे दी, लेकिन वो पहले ही वादा कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी कि मैं यूसुफ, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो तुम जेल में सड़ोगे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बादशाह मिस्र की बीवी की तरफ से मिलने वाला ऑफर कितना बड़ा ऑफर था। वो कह रही थी, आओ मेरे पास, और घर की मालिकन हो और अजीज़े मिस्र, बादशाह मिस्र की बीवी हो, दौलत की कमी नहीं, ऐशो आराम की कमी नहीं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी बात मान लेते तो किसी चीज की कमी होने देती वो? पांचों उंगलियां यूसुफ की घी में थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते थे, या तो अजीज़े मिस्र की बीवी की बात मानकर अल्लाह की नाफरमानी करें, मासियत का काम कर जाएं, या बादशाह मिस्र की बीवी की बात ना मानकर मुसीबत का रास्ता अख्तियार करें, यानी जेल खाने में चले जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ये दोनों रास्ते आए, अल्लाह मैं क्या करूं? इस औरत की बात मान लेता हूं तो तेरी नाफरमानी, और नहीं मानता हूं तो जेल खाना, पता नहीं कितने साल सड़ना पड़े, रहना पड़े। अय अल्लाह, मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक मुसीबत का और दूसरा रास्ता मासियत का, मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जुमले अदा किए, कुरान उसको रिकॉर्ड करता है। क्या फरमाया? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। सूरह यूसुफ पढ़िए। अय अल्लाह, मुझे जेल का रास्ता, जेल खाने की मुसीबत ज्यादा महबूब है। रब्बिस सिजनु, आए मेरे रब, जेल खाना अहब्बु इलैहि, ज्यादा मुझे महबूब है, ज्यादा पसंद है मुझे। यदऊननी इलैहि, किससे? उन खुराफातों से, उन मासियत के रास्तों से जिनकी तरफ ये मुझे बुला रही है। एक औरत नहीं, यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का सेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई एक औरत, सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी ही नहीं माइल करना चाह रही थी, मिस्र की और औरतें भी लाइन में खड़ी थी कि मेरे पास आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हैं। इसलिए जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ। मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह मुझे जेल खाना ज्यादा पसंद है, उस रास्ते पे चलना पसंद नहीं जिन रास्ते की तरफ ये मुझे बुला रही हैं, ये मुझे दावत दे रही हैं, ये मुझे बहका रही हैं। मैं नहीं जाना चाहता हूं उस रास्ते की तरफ। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, और मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझे न फेरा, इनकी चालों से महफूज न रखा, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी चालों में पड़ जाऊंगा, मैं भी बहक जाऊंगा। आय अल्लाह, कोशिश मैं कर सकता हूं लेकिन बचाने वाला तो तू है। आय अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज नहीं रखा। कई दहुन्ना का भी जुमला बतला रहा है कि सिर्फ एक औरत की चाल नहीं, उन तमाम औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया,
अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ गिर पड़ूंगा, माइल हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में, जाहिलों में मेरा शुमार हो जाएगा। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये गौर करें, सिर्फ ये सोचें कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो ऑप्शन थे, एक मुसीबत का, एक मासियत का। लेकिन मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है, मासियत का रास्ता नहीं। तकलीफें उठाना गवारा है, लेकिन गुनाह करना गवारा नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जो 7 किस्म के लोग होंगे, जो 7 किस्म के लोग होंगे, उन 7 किस्म के लोगों में एक शख्स वो भी होगा, कौन? सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 7 किस्म के लोग जो अर्श के साए में होंगे, उनमें एक शख्स वो भी होगा जो गुनाहों पर ताकत रखने के बावजूद, लड़की बुला रही हो गलत काम के लिए और उसके पास सारे मौके भी हों, लेकिन इन तमाम मौके होने के बावजूद भी वो कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं और ये गलत काम की तरफ मैं नहीं बढ़ सकता। मेरे भाइयों, ये मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेना ये मोमिन की पहचान है। लेकिन मासियत में पड़ने वाला मुनाफिक, बदअमल और गुनाहगार होगा, वही शख्स मेरे भाइयों मासियत का रास्ता अख्तियार करेगा। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, शेख सादी का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया, और इसी तरीके से मैंने ये वाकया है जिस अर्श के साए में जो लोग होंगे, हमें गौर करना चाहिए। इसलिए बुराई, अब मैं उस तरफ भी थोड़ा सा आपको ले लूं, बुराई जब हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बुराइयों को छोड़ेंगे।